श्रीरूपा शक्रजाता सहगण रघुनाथान्विता तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च भक्ति प्रमोदाको परिमुषयित्वा भक्ति प्रमोदाको परिमुपास्यो भक्ति प्रमोदाको परिप्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयितायोपादये कृष्ण संबंध विख्यान दयिनी प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्यो शिल्पानुगो भक्तिदा गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे शिरपानुगो विरुद्ध अपसिद्धांत धंतो हारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकरशन कारण तयोशायी गर्भोदसच पयविधीशयी शेषश्च यस्यां सकाला स नित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। लादिनी स्वरूपाय श्री गौरांग श्रीदोषते भक्त शक्ति स्वरूपाय श्री गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर जगत काट्टा मयोवाज सृज्यतदाम तस्वावतारम एवयमद्वैत आचार्य ईश्वर आद्वैतं हरिनाद्वैतं
आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम ईशनम तमद्वैत आचार्य आश्रये शिवास पंडित नौमी गौरांग प्रिय पार्षदम यश कृपा लभेनापि से गौरांग जयते रति नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलौधो नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनांग श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधरो प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्याम सुंदरं कृष्णं राधालिंगित विग्रहं यशोदानंदनौमि श्री गोपीजना वल्लभं भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हमारे साथ साथ, सकल हमारे संग से बोलूं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अमर बोलो जोरे जोरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी गोपीनाथ गौड़िया मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता शिल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुदेव समग्र विश्व से गौड़िया मठ प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तथा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रीशल भक्ति विनोद ठाकुर तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्य बिंद शुद्ध भक्त बिंद सकलेर श्रीपाद पद में जनाय दंडवत प्रणाम। सकल आमार प्रति प्रसन्न हो। सभाय आगत वैष्णव बृंद वैष्णवी वृंदा मातृमंडली सज्जन बिंद पोल निवासी सकल बासिंदा बिंद के जानाई आमार यथायोग्य सम्भाषण। सकले आमार प्रति प्रसन्न हो।
এই পোল গ্রামে আমি প্রায় 2-3 বার এলাম, আমার যা মনে হয়। মন্দির ওখানে ছিলাম, সরাসরি ওখানে যাচ্ছিলাম। বলছে মন্দির রিপেয়ার হচ্ছে, মেরামত হচ্ছে। এটা নেই জীবন, নতুন পুরাতন, আবার তালি মারো, আবার চলো, এই নিয়ে জীবন আমাদের। জন্ম হলাম, জওয়ানি হলো, মানে যৌবন এলো, পৌর এলো, বৃদ্ধ হলাম, ধীরে ধীরে মরে গেলাম, আবার জন্ম হলো। এটাকেই আমাদের যুধিষ্ঠির মহারাজকে, যুধিষ্ঠির মহারাজকে বগরূপী ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাছ বার্তা, জগতের বার্তাটা কি, মানে সংবাদটা কি, খবরটা কি? আমরা হলে কি বলবো? আমরা বলবো কি এখন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ লেগেছে, ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল, এখন হব হব করছে, ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ হচ্ছে, আমেরিকা চক্রান্ত করছে বিশ্বযুদ্ধ লাগানোর জন্য, নানা রকমের সব সংবাদ আমরা বলবো। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ কি বলেছিলেন? জগতের সংবাদ হচ্ছে, খবর হচ্ছে একটা, এই জগৎটাকে রান্না করার কড়া, কড়ার মধ্যে আমরা মানুষ রূপী, জলচর পানি রূপী, কৃমিকীট রূপী, উদ্ভিদ মানে লতা গুল্ম রূপী, জানোয়ার রূপী, পক্ষী রূপী সব জীব এই কড়ার মধ্যে রয়েছে। আর দিন রাত্রি রূপকাল, হাতা রূপকাল, হাতা আছে না খুন্তি, আমাদেরকে ঘুরছে, আর জাল দিচ্ছে কে? বলছে সূর্যরূপ জ্বালানি কাঠ আমাদেরকে জ্বালাচ্ছে। সেই কড়াতে সিদ্ধ হচ্ছি, মানে এখানে জন্ম লাভ করছি, বড় হচ্ছি, অফিস যাচ্ছি, কাজ করছি, সংসার করছি, বুড়ো হচ্ছি, মরে যাচ্ছি, আবার কর্ম নিজে জন্ম লাভ করছি। এই হচ্ছে সংবাদ। এখানে দেখুন, আমি যাচ্ছিলাম ওখানে মন্দিরে, কে ভক্ত বললো যে না 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 ওখানে নয়, এখন মন্দির মেরামত চলছে, আপনি এখানে আসুন, মন্দির বিগ্রহ এখানে। ওখান থেকে এখানে আমাদের জন্ম, আজ পোলে, কাল পোল্যান্ডে। আজ মানুষ, আজ মানুষের রাজা হয়েছি, কাল প্রজা হব, পরশু বৃক্ষ হব, তারপরে পশু হব, পাখি হব, এখন মরতে আছি, স্বর্গে জন্ম লাভ করব, কখন নরকে যাব, কর্মের ফল ছাড়বে না। কিন্তু এটাই কি আমাদের জন্ম, এটাই আমাদের লক্ষ্য নাকি? আমরা এখানে থাকতে চাই? বলুন, কেউ থাকতে চান এখানে? বলে বলুন, এই মর্তল্য যে কোনো জায়গায় থাকতে চান? কেন থাকবেন না? কারণ হচ্ছে একটা, এই জায়গাটা হচ্ছে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জায়গা। এখানে রাজা হন, প্রজা হন, যে কোনো প্রজাতি হন না কেন, যন্ত্রণা আছে। আমি একবার দেখছিলাম, ঘরের মধ্যে টিকটিকি জ্বলছে, একটা পোকা টিকটিকির সামনে পড়ে গেছে। পোকাটাকে টিকটিকি ধরতে গিয়ে পারলো না, পোকাটা তখন দৌড়াচ্ছে, আর টিকটিকিটা তখন দৌড়াচ্ছে। একটা পোকা একটা দেয়ালে বসবে, তারও শান্তি নেই। পোকাটার খাদ্য টিকটিকি নাকি? একটা পোকামাকড় ব্যাং এই যে ঘুরে বেড়াবে, তারও শান্তি নেই। সাপ রয়েছে, আবার পোকামাকড়ের খাদ্য, ব্যাঙের খাদ্য পোকামাকড়, ব্যাং আবার পোকামাকড় খাচ্ছে, শান্তি কোথা আছে? মানুষ
আমরা সবাই বলছি মানুষ, কিরাম মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ, সবাই জ্বলছি। আবার চিন্তা করছি না, এই কি হলো, আবার কেউ চিন্তা করছি না যে আমরাও জ্বলতে হবে। আমার বাবা মা জ্বলছে, মাতা পিতা জ্বলছে, আমার গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর 21 বছর বয়সে উনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে 1921 সালে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পাশ করলেন। 1919 সালে 21 বছর বয়সে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করলেন। পাশ করার পরেই কাজ পেলেন। মাতা পিতা মেয়ে দেখতে শুরু করলেন, বিবাহ দেবে। গুরুদেব কলকাতায় কাজ টাজ করে বাড়ি যশোরে যে ফিরলেন, সবাই মুচকি মুচকি হাসছে ওনাকে দেখে। ছেলে কাজ পেয়েছে, মেয়ে দেখছি, বিয়ে দেবে। গুরুদেব মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ব্যাপারটা কি বলতো, তোমরা আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছো কেন? তোর মা খুবই মিষ্টি মিষ্টি করে বলতে লাগলো, বাবা সংসার আমি তো একা, তো আমরা একটা ঠিক করেছি, তোর জন্য মেয়ে দেখছি, বিয়ে দেবো, তাহলে আমাদের সংসারে একটা কাজের লোক হবে, আমার সহায়তা হবে। তখন গুরুদেব ওই 21 বছর বয়সে বললেন, মা আমি একটা কথা বলবো, তুমি আমার সত্যি কথা বলবে? হ্যাঁ বাবা বলবো, বল। তোমরা তো বিয়ে করেছো, শান্তি পেয়েছো কি? শান্তি পেয়েছো কি? তখন গুরুদেবকে তার মা কেঁদে কেঁদে বললেন, তোর জন্য আর কখনো আমি মেয়ে দেখব না, আর মেয়ে দেখব না। কেন? মহাপুরুষ তিনি বুঝেছেন এই জগৎটা অশান্তির, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগৎ, এখানে কেউ শান্তিতে নেই। রাজা হোক প্রজা হোক সব কড়ার মধ্যেই ফুটছে, এক কড়ার মধ্যে ফুটছে, জগৎরূপ কড়ার ফুটছে। আর সূর্যরূপ আগুন দিন রাত্রে হাতা দিয়ে কাল আমাদের ঘুরছে। এই হচ্ছে এই সংবাদ, এটা আমাদের। এই জন্য আমরা খুব উৎসাহিত, যখন বিবাহ না হয় খুব উৎসাহিত। বিবাহ হওয়ার পরে কয়েকদিন উৎসাহ থাকে, তারপরে দেখা যায় জগৎটাই যন্ত্রণাগ্রস্ত। সত্যি বলুন, হ্যাঁ কিনা? হ্যাঁ কিনা বলুন? তাহলে এখানে থাকবেন না যাবেন? ভগবান আমাদেরকে মানুষ দেহ দিয়ে পাঠিয়েছেন এখানে থাকবার জন্য না যাবার জন্য? থাকার চেষ্টা করলে থাকতে পারো, যেতে হবে কোথায়? এই শরীর ছেড়ে। কিন্তু আমরা জগৎ ছেড়ে যেতে চাই। এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগৎ থেকে যাবার জন্য উপায় একটা মাত্র উপায়। সেটা কি? না সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে তার আনুগত্যে ভগবানের সেবা করতে করতে মনটাকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে এ জগৎ ছাড়া যাবে।
দৃষ্টান্ত এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহের যিনি সেবক, শ্যামসুন্দর বিগ্রহ সেবক, এখানকার সেবক বলছি না, যিনি ছিলেন দুঃখী কৃষ্ণ দাস, নাম শুনেছেন তো? দুঃখী কৃষ্ণ দাস, সে দুঃখী কৃষ্ণ দাস ছিলেন হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য। হৃদয় চৈতন্য ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। গৌরীদাস পণ্ডিত হচ্ছে সুবল শাখা কৃষ্ণলীলা, সুবল শাখা। যাই হোক, সে দুঃখী কৃষ্ণ দাসকে তার গুরুদেব হৃদয় চৈতন্য সেবা দিয়েছিলেন। কি সেবা দিয়েছিলেন? গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসে, কি হলো রে বাবা, গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসে আমরা, কি হলো, গঙ্গা থেকে জল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? পেছনে শুনতে পাচ্ছ? না শুনতে পাচ্ছে না, আচ্ছা শুনতে পাচ্ছে না, খালি নিজের কথা বলতে হবে। হরি বল, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তোমরা আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন তো আমরা? ঠিক আছে। সে দুঃখী কৃষ্ণ দাস গুরুদেব আদেশ অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথায় করে জল নিয়ে এসে বাগানে, গঙ্গা জলে বাগানে জল দেয়া, মন্দিরে যাবতীয় কাজ জল দেয়। এখানে তো জল কল টিপলি খুললেই জল পাওয়া যায়, তখন ছিল না। আমি যখন মঠে আসি তখন ওই কল খুললে জল পেত না, চাপা কল ছিল একটা, চাপা কল টিপে টিপে জল বার করতে হতো, ওই বালতির জল নিয়ে চান করতে হচ্ছে, সব কিছু ভানি করতো, ঠাকুরের বাসনও মাজতে হতো, সবই করতে হতো ওই কলের জলে, চাপা কলে। তখন তো সেটাও ছিল না, চাপা কলে ছিল না, গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসা। জল আনতে আনতে মাথায় ঘা হয়ে গেছে। যেমন আমাদের ভক্তগণ কলিযুগে, আমি সব উল্টো তো নাকি, কলিযুগে সোজা সব চলে, সবাই কি চলে, সোজা চলে না উল্টো চলে? শিষ্য সাধারণ শিষ্য গুরু সেবার জন্য ভিক্ষা করে, তাই তো? কলিযুগে কি গুরু শিষ্য সেবার জন্য ভিক্ষা করে। হ্যাঁ, হয় কি না? আমরা জানি গুরুকে মানতে হয়, শিষ্য বা জিজ্ঞাসা, আপনি আমাকে মানেন তো? শুনেছেন? কোথাও শুনেছেন? কোথাও শুনেছেন কোন ভক্ত বলছে তার গৌরবের পাত্রকে, আপনি আমাকে মানেন তো? মানে গুরুকে বলছে। কোথাও শুনেছেন নাকি? এটা এখন হচ্ছে। তো এখন ওনারা অজুহাত দিয়ে যায়, একটু মাথা একটু যদি রক্ত পড়ে যায়, একটু ইট লেগে যদি ব্যথা হয়ে যায়, গুরুদেব আমার মাথায় ব্যথা হচ্ছে, জল আনতে পারবো না। কিন্তু দুঃখী কৃষ্ণ দাস কোন অজুহাত না দিয়ে গুরুদেবের দেওয়া সেবা নির্বিকারে করে যাচ্ছে, নির্বিকার, কোনো বিকার নেই, করে যাচ্ছে। মাথায় ঘা হয়ে গেছে, গন্ধ, ঘায়ে কোচে গন্ধ উঠছে, এই ধরনের অবস্থা হয়ে গেছে। একদিন গুরুদেব হৃদয় চৈতন্য দেখতে পেলেন, আরে এর যে সেবা ভাব, এ তো গোপীদের ভাব, ব্রজগোপী ভাব হইবে স্বভাব। মানে ব্রজগোপীদের কোনো অজুহাত ছিল না ভগবানের সঙ্গে মিলবার জন্য। অজুহাত ছিল, স্বামী বাধা দিচ্ছে, তিনি মানছেন না, মানছে ঠিক ভগবানের সেবার জন্য, ভগবানের দিকে সবসময় তাদের নয়ন যুগল পড়ে রয়েছে, হৃদয় পড়ে রয়েছে। নরোত্তম ঠাকুর রাধারানীর বিলাপ লিখছেন এভাবে, হে দেহে নাগর বর শুন হে মুরলী ধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়, নিবেদন করি তুয়া পায়। যেন চরণ নখরমণি, যেন চাঁদের গাঁথনি, ভালো সবে আমার গলায়, ভালো সবে আমার গলায়। মানে শাশুড়ি জটিলা, ননদি কুটিলা সব রাধারানীর পিছে পড়ে গেছে, যেতে পারছে না। মনে মনে যখন কৃষ্ণ যখন যাচ্ছেন গোচরণ করতে, মনে মনে ভাবছেন, আমি যদি তোমাদের চরণের নখের মণি হতে পারতাম, আজকে সেই মণি আমি আমার গলায় রেখে তোমাকে স্মরণ করতে পারতাম। শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই। সুদাম সুদাম দাম্য সুদামের সঙ্গে যখন যাচ্ছেন, রাধারানী বিলাপ করছেন, দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায়? শ্বশুর বাড়ির দুয়ারে। কোথায়? অভিমন্যু মানে আয়ান ঘোষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। মনে করি সঙ্গে যায়, গুরুজনার ভয় পায়, আখি রহে তু আপন চে, আখি রহে তু আপন চে। কিরাম বিলাপ করছেন দেখুন। এত বাধা, শাশুড়ি ননদ বলছে এ রাধা অসতী। এখনকার দিনে কোনো মহিলাকে যদি বলা যায়, শাশুড়ি বলে তোমার সতীত্ব নেই, সেই মহিলা স্ত্রী কি বলবেন? ঝগড়া করবে কিনা? যদি একজন মানিস লোক হয় সে কি করবে? আত্মহত্যা করতে থাকবে নাকি? রাধারানী কৃষ্ণ সেবার জন্য সব কিছু বিচার করছেন। কৃষ্ণকে কে সেবা করবে? আবার বলছেন হায় হায় মনের সাধ, তো বামন হয়ে চাঁদে হাত। একই মনের স্বাদ আমার, তো বামুন হয়ে, বামুন মানে ছোট ছোট দুয়ারে চাঁদে হাত দেওয়ার চেষ্টা করছি। না 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 না, এটা ঠিক হবে না। কিন্তু বিরহে চোখে জল আসছে, বলছে চোখে জল বলা করা যাবে না। মানে কি বলছে? শুকনো কাঠকে জলে ভিজিয়ে আঁচ দিয়ে, মানে কি বলে, আঁচ দিয়ে রান্না করছে। শুকনো কাঠকে যদি জলে ভিজিয়ে কাঠ দিয়ে রান্না করতে কি ধোঁয়া ওঠে কি না? যখন ভগবানের বিরহের চোখে জল আসছে, শাশুড়ি ননদ সব জায়গায়, এই তোমার চোখে জল কেন? ওই কালোর ছেলেটার জন্য। ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি, ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদছে। অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়াঙ্গে মাখা রইতাম, ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়। আজ যদি আমি অগরু চন্দন হতাম, তোমার কপালে গালে মেখে থাকতাম। মা যশোদা তোমার মাখিয়ে দিয়েছে সূর্যের প্রকোপ থেকে তোমার চামড়াকে রক্ষা করার জন্য। গোচারণ করতে করতে তুমি যখন ঘেমে পড়বে, সেই ঘামেতে আস্তে আস্তে তোমার শরীর বেয়ে তোমার চরণ স্পর্শ করতে পারতাম। কত বিরহের কথা! এই বিরহ যদি হবে
তখন জানবেন প্রকৃত সম্বন্ধ হয়েছে। সেই দুঃখী কৃষ্ণ দাসের সেবা করতে করতে সম্বন্ধ হয়েছে, কোনো অজুহাত নেই সেবা বন্ধ করার, সেবা করে যাচ্ছেন। গুরুদেব দেখলেন যে তো ব্রজগোপীর স্বভাব, ব্রজে পাঠিয়ে দেয়া হোক। পাঠিয়ে দিলেন ব্রজে। কোথায়? জীব গোস্বামীপাদের কাছে। জীব গোস্বামীপাদ কি সেবায় লাগালেন? ঝাড়ু সেবায় লাগালেন। আজকে যদি আমাদের কাউকে, যারা একটু এমএ এলএলবি বা আইটি, কম্পিউটার সায়েন্স, নানা রকমের সব যখন ডিগ্রি উঠেছে, ডক্টর সে উঠেছে, ওদের যদি পাঠানো, ওদেরকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায় বৃন্দাবনে, বলে ঝাড়ু সেবা করবে? করবে? ঝাড়ু সেবা করতে করতে সে দুঃখী কৃষ্ণদাসের মিলে গেল কোনা, কি মিলে গেল? রাধারানীর পায়ের নুপুর মিলে গেল। রাধারানীর পায়ের নুপুর মিলে গেল। এবার রাধারানী ললিতাকে পাঠালেন। ললিতা সাধারণ বেশ নিয়ে এলেন। তুমি কি দেখেছো? মানে একটা বৃদ্ধার বেশ নিয়ে এলেন। তুমি কি দেখেছো এখানে একটা নুপুর পড়ে আছে, ইন্দ্র নীলমণি যুক্ত মণি, মানে ইন্দ্র নীলমণি যুক্ত বলে পায়ের নুপুর? হ্যাঁ দেখেছি। পেয়েছো? হ্যাঁ পেয়েছি। দাও না। তুমি যে এটা যে তুমি চাইছো যার জন্যে, তা আর একটা থাকবে তো, এক জোড়া থাকবে। নুপুর এক জোড়া হয়, একটা তো হয় না। একটা নিয়ে আসো, আমি দিয়ে দেবো। তারপরে কে এলেন? রাধারানী দর্শন দিলেন। সে দুঃখী কৃষ্ণদাস হয়ে গেল শ্যামানন্দ। আর রাধার হৃদয় থেকে দিয়েছিলেন শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ এখন শ্যাম সুন্দর মন্দিরে এখনো সেবিত হচ্ছে। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে ভাবতে হবে, আমরা যে এখানে এসেছি, এই সময় নষ্ট করছি কেন? বলছি নষ্ট করছি, আমরা অনেক কিছু করছি, উপলব্ধি তো হচ্ছে না। হচ্ছে? উপলব্ধি হচ্ছে? বলুন। নাম করতে করতে চোখে জল আসে না কি গো? আসে? কেউ বলে না হ্যাঁ কি না, জল আসে না। কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কি বললেন? নয়নাঙ্গলদস্য ধারয়া বদনাঙ্গদগদরুদ্ধয়া গিরাম পুলকই নিচিতং বপু কদা তব নাম গহনে ভবিষ্যতি। নয়নাঙ্গলদস্য ধারয়া, নয়ন মানে চোখ দিয়ে, অশ্রু মানে চোখের জল, কান্নার জল বয়ে আসছে। কখন মানুষ কান্না করে বলুন তো? যখন দুঃখ হয়, মানে বিরহ হয়। বাবা অনেক ভালো ছিল, মা অনেক ভালো ছিল, মরে গেল, ছেলেমেয়েরা কি করে? কান্না করে কি না? বিরহ। কেন? যে বাবা আমাকে ডাকতো, রে আয় রে, আর সে ডাকবে না। কখন ডাকবে? আমাদের গুরুদেব ছিলেন 102 বছর বয়স পর্যন্ত। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আমাদের মনে হলো সে চিন্ময় সুখ ছবি আর না হেরিব, সেই অপরূপ ব্যাখ্যা আর না শুনিব। হারাইয়া শ্রীচরণ শূন্যময় ত্রিভুবন। দেখুন, যে চিন্ময় সুখচ্ছবি মানে
ভগবানের সেবা অনুকূল যে শরীর আমাদেরকে ভগবানের কথা বলতেন, সেই ছবি আর দেখতে, সেই রূপ আর দেখতে পাবো না, সে কথা শুনতে পাবো না। আর তার বিরহে এখন সমস্ত ত্রিভুবন শূন্য মনে হচ্ছে। যখন বাবা মা মরে যায় তখন ছেলেদের এটাই হয়, খেয়ে দেখবে আমাদের, তারপরে এক সপ্তাহ পরে ভুলে যায়, হয় কিনা? তো মানুষের বিচার আসে না যে দেখার মালিক ভগবান, ভগবান দেখবেন আমাদেরকে। আমি যখন প্রথম বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমার কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় দেবে কে, অসুখ করলে ওষুধ দেবে কে, পয়সা দেবে কে, কে দেখবে আমাকে? আজ আমার যদি একটা অসুখ করে, ওষুধ আসছে জার্মানি থেকে, ইউরোপ থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, আমেরিকা থেকে, কানাডা থেকে, আফ্রিকা থেকে, সব জায়গা থেকে ভক্তরা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছে। কাপড় যেখানে যায় কেউ না কেউ একটা দুটো কাপড় দিয়ে দিচ্ছে। পড়ার অভাব নেই, খাওয়ার অভাব নেই, অসুখ করলে ওষুধের অভাব নেই, থাকবার জায়গার অভাব নেই। হ্যাঁ, সত্যি কথা। আমাদের যতগুলো সেন্টার রয়েছে গোটা পৃথিবীতে, সব সেন্টারে আমার একটা করে ঘর আছে। কিরম ঘর? রাজপ্রাসাদে রাজাদের মতো ঘর। আমি তো বৈরাগী। ঘর আছে রাজাদের মতো, বিশাল পালঙ্ক, এয়ার কন্ডিশন, আবার লোক আসলে আমাকে দেখার জন্য আবার ঘর আছে। এরা বড় 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 ঘর সব দিচ্ছে কি? আমি উপায় করি না, আমি উপায় তো করি না, ভগবান দেখার মালিক ভগবান। আমরা আমাদের এই মায়ার জালে, মায়া দ্বারা, এই মাইক বুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে আমরা নানা প্রকার চিন্তা করি আমাদের কে দেখবে, কিন্তু সবাইকে দেখার মালিক কিন্তু ভগবান। আর ভগবান সকলকে সমানভাবেই দেখে, যার যেরকম কর্ম সেরকম ভাবেই দেখেন। কেউ বলতে পারবেন না আমাকে কম দেখেন, ওনাকে বেশি দেখেন। তোমার কর্ম অনুযায়ী তুমি এখানে আছো। কর্ম খারাপ করেছো, লোকের মেরেছে এই জীবনে, আগামী জন্মে গিয়ে গরিব হতেই হবে। তার ভাগ্যের ফল তুমি খেয়েছো, তোমার ভাগ্যের ফল সেও খাবে। কেউ বাঁচবে না, কিন্তু যখন ভগবানে সমর্পণ করে দেব, সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। ভগবানের কুকুর হতে হবে। কুকুর যেমন তার প্রভুর ভক্ত, আমরা যদি আমরা ভগবানের ভক্ত হতে পারি কুকুরের ন্যায়, কুকুর জীবন দিয়ে দেবে প্রভুর সম্পদ রক্ষা করার জন্য। কিন্তু মানুষ স্বার্থ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কামড় দিয়ে স্বার্থান্বেষী হবে, মানে সবসময় স্বার্থ বুঝছে, আমার লাভটা কিসে আছে। দেখবেন এখনকার দিনে বড় বড় ফ্যাক্টরিতে কুকুর রাখে, দারোয়ানের পরে কুকুর রাখে। কেন? দারোয়ান পয়সা নিয়ে চোরকে ঢুকিয়ে দেবে। বলে আমি চা খেতে গেছিলাম, কুকুর চা খেতে যাবে না, বসে থাকবে, সানিয়ে বসে থাকবে একদম। আমরা সেই ভগবানের শরীরকে রক্ষা করব কেন?
ভগবানের সেবার জন্য আমরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট হয়ে থাকবো। কেন? যেন মায়া দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই জীবনের এক মুহূর্ত যেন অন্য প্রকার ব্যবহার না হয়। সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করব, ভগবানের সুখের জন্য জীবনটা অতিবাহিত করব, ভগবানের সুখের জন্য লেখাপড়া করব, ভগবানের সুখের জন্য বিবাহ করব, ভগবানের সুখের জন্য চাকরি করব, ভগবানের সুখের জন্য ব্যবসা করব, পয়সা উপায় করে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবা করব। এই ভাব নিয়ে যদি আমরা থাকি, অতি অবশ্যই ভগবানের কৃপা অনুভব হবে। ভগবানের কৃপাতে আমাদের জীবন চলছে, এটা অনুভব হবে। তাই দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ প্রভু আমাদের কাছে একটা পুরো আদর্শ। শ্যামানন্দ দুঃখী কৃষ্ণ দাস তাকে রাধারানীর হৃদয় থেকে দিয়েছিল শ্যাম সুন্দর। সেই শ্যাম সুন্দর মন্দিরের মানে শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহের কি বলে প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই শ্যাম সুন্দর মন্দির। বৃন্দাবনের শ্যাম সুন্দরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ এই পাড়ার মধ্যে শ্যাম সুন্দর মন্দির। আপনারা পারলে এটা ভালো করে ভক্তরা এসে ভালো করে পূজা করবেন, পরিষ্কার করবেন, ভোগ রন্ধন করবেন, পালা করে, তো ভক্ত আছে পালা করে করবেন, তাহলে দেখবেন সেই দুঃখী কৃষ্ণদাসের মতো আপনিও সফলতা লাভ করেছেন। পাড়ায় শ্যামসুন্দর মন্দির ভালো মন্দির, আমার তো দেখে খুবই পছন্দ এই মন্দিরটা, কিন্তু আমার আসার উপায় নেই। আমি জানি না কিভাবে সেবা চলে না চলে, যেভাবেই সেবা চলুক। ভক্তদের উচিত যে 30টা ভক্ত থাকে, 30টা ঘরের ভক্ত থাকে, এক দিন করে মন্দিরের ভোগ রন্ধন দায়িত্ব নিয়ে যেই সেবা করুন তাকে সহায়তা করুন, শ্যামসুন্দরের কৃপা পাবেনই পাবেন। তাই আমি কথা দীর্ঘ করবো না, আমাকে যেতে হবে কল্যাণী যেতে হবে। কল্যাণী যেতে, এখান থেকে কল্যাণী অনেক দূর নাকি, অনেক দূর। আমি আপনারা আমাকে মানে রুকবেন না, থাকার জন্য বলবেন না, আপনারা একটু কীর্তন করুন। আর আমাদের এখন তো মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা আরতি হবে, তারপরে কি ব্যবস্থা আমি জানি না। এখানে প্রসাদ দেবেন নাকি? তো প্রসাদ আছে, প্রসাদ পেয়ে সকলে যাবেন। আমার প্রসাদ পাওয়ার উপায় নেই, আমাকে এখনই যেতে হবে। আর পূজারীকে অনুরোধ করছি আপনি একটু পূজা